여러분이 오늘 두 가지를 큰 거 가져가야 되는데, 첫 번째 것이 우리가 이 세상에 막 강한 바람처럼 불어오는 세상이 거의 거짓말이다. 두려워하지 마라. And through today's passage, there are two things you must carry with you. The first one being that when you go out into the world, so many storms assail us, but all of that is a 속지 facade. 마라. So you must not fear it. 여러분 속지 말고 3일만 기도해도 역사는 납니다. 이번 주간에 한번 체험해 보시겠어요? Do not be deceived. Even if you just pray for 3 days, the works will arise. Experience this for yourself this week. 유대인들은 이 유대인 지도자들이 사실은 복음이 없어요. Let's look at the context in which today's passage was unfolding. These Jewish leaders had no faith. 원죄도 몰라요. They don't know about the original sin. 잡음직을 다 지키면 구원받는다. So they only speak about the subsequent consequential sins that unfold from the original sin. 제가 볼 땐 참 못 배운 사람이거든요. From my perspective, they're very unlearned. 이 사람들이 예수님을 지금 조롱을 하는 겁니다. And these are the individuals who are berating Jesus right now. 이 사람들이 예수님을 미워했어요. And these people abhorred Jesus. 오늘 본문 읽어보셨죠? You read the passage together with us. 미움 정도가 아닙니다. 광기를 받는 거예요. It wasn't just hatred. They had strict, very severe enmity with Jesus. 여러분 속에 미움은요, 그건 반드시 흑암의 영입니다. If you have hatred inside of you, that is absolutely the 꼭 result 기억해야 됩니다. of the working of the forces of darkness. You 에베소 must 4장 remember. 27절 그 미움이란 걸 화를 내고 그 틈을 마귀는 탄다고 돼 있습니다. Ephesians 4:27, that hatred that we feel, that wrath, that's the gap that Satan employs and uses. 빌라도는 이 고소가 허위 고소이고 무죄라는 것을 알고 있었어요. Pilate knew that Jesus was blameless, that he was innocent because this was a false accusation. 그런데 이 빌라도는 애매한 태도를 했어요. And we see that Pilate, he takes on a very wishy-washy approach. 이게 다 지도자들 아니겠습니까? And this is the plight of all 그렇죠. leaders, in fact. 여론이 막 그러면 If there's discontent in the public consensus and opinion, then what 그래서 can 어떤 they 사람 do? 막 선동 정치하고요. And that's where there are some people who try to agitate 왜냐, that, 그러면 agitate the 되니까. public, because with that they can bring about the results that they desire. 그래서 다 망하고 후대는 영적 문제 다 온 거예요. But as a result of that, they all perish, fall into destruction, and their posterity faces great calamity. 지도자도 중요하고 뭐 공무원도 중요하지만은 문제는 백성이에요. The leaders and the civil servants are also very important, but the public, the people are also a problem. 이 백성이 여론만 듣고 Because these people make 소문만 듣고 this kind of consensus and rumors, 막 불같이 일어나서 말이죠. 예수 십자가에 못 박아라. they rise up together, and with the force of their massive power, they call for the crucifixion of Jesus. 그런 막 놀라운 일이 막 일어난 거예요. And so these kinds of astounding things are arising. 그때의 예수님의 모습은 굉장히 깨끗하면서 위험이 있었습니다. But at that time, Jesus was very dignified and he was very pure in image. 오히려 빌라도가 두려웠잖아요. Because in fact, Pilate was afraid before Jesus, even though he was the one condemning him. 여러분, 사람을 존중하고 사랑하고 도와야 됩니다. We must respect, love, and help others. 사람의 말을 믿고 산다는 것은 여러분은 실패하기 이전에 이미 실패했습니다. But if you place your trust in the words of others before you have actually experienced failure, you've already failed. 흔들리지 마시고 반드시 진리는 오기 때문에 언약을 탁 잡으셔야 돼요. Do not be shaken. The truth will absolutely prevail. So hold on to the covenant. 여러분, 진짜입니다. 지금부터 응답도 생각하지 말고 생각하지 마라 이 말은 다른 동기는 얻지 말고 진짜 이 기도를 정식기도 시작하세요. Starting now, don't even consider the answers that will follow. What I mean by that is, don't be filled with ulterior motives. Really hold on to the covenant and begin this prayer. 속지 마시라. 그 다음에 지금부터 정말로 그리스도를 통한 성삼위 하나님의 보좌의 축복과 시대 바꾸는 축복을 정식기도로 누리시라. And so, do not be deceived. You don't have a lot of time to speak of this at length. Starting today, really enter into scheduled prayer to enjoy through Christ the blessing of the triune God, the blessings of the throne, and the blessings that change this age. 간단히 본론 말씀드리겠습니다. 이유 세 가지입니다. There are 3 reasons for this, and I'll speak of this very concisely in the main message. 첫째입니다. First, 복음은 절대 바뀌지 않습니다. the gospel will never change. 그러니까 저는 앞으로 이 말하면 미안한데요. 전 세계교회 문 닫을 거거든요.
준비해야 됩니다. And I'm sorry to say this, but going forward, all the churches of the world begin to close their doors. I'm sorry to say this, but that's what will happen. And so we must prepare for that ensuing future. 복음을 주었는데 놓치니까 하나님은 7번의 재앙을 이스라엘에 쏟아부은 거예요. God gave Israel the gospel because they lost hold of it. 그렇죠? He poured down 7 disasters upon them. 소수의 복음 가진 사람 렘 통해서 해방됐어요. And they were liberated from that through a small minority of remnants who discovered this. 동기도 갖지 말고 해보세요. There's no need for those 왜냐? motives. 나보다 하나님 주시는 게 더 크니까. Why? Because more than what we can search out for ourselves, what 나보다 God gives to us is even 하나님 greater. 더 아시니까. Because more than what I know, God knows far much more. 나의 미래를 책임질 수 있는 참된 힘은 하나님이시니까. The true power of governing over my future lies with God. 두 번째입니다. Second, 꼭 기억해야 돼요. you must remember this. 그리스도의 복음만 없어지지 않고 그리스도의 능력은 지금도 바뀌지 않습니다. It's not just the gospel of Christ. The power of Christ is unchanging even now. You must experience this. 더 중요한 건 마지막 세 번째입니다. The most important part is number 3. 나는 진리의 왕이다 그랬어요. He says, I am the king of truth. 진리는 바뀌지 The 않습니다. truth does not change. 에베소 2장에 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨다. Ephesians 2 says he has 뭔 delivered us 말인지 and saved us 압니까? when we were inside of our sins and transgressions. What does that mean? 여러분의 과거 운명 이거 절대 바뀌지 않습니다. 그걸 끝냈다는 거예요. Your past, your fate will never change, but that is what he has brought to an end. 지금 여러분 가는 곳에 모든 흑암 세계를 끝내고 여러분을 건지셨다 그 말이에요. Wherever you go, all the forces of darkness have already been destroyed, and he has delivered you from inside of that already. 미래 문제 해결 It's your future 다 problem. 끝낸 거예요. It's finished. 이 언약을 딱 붙잡으시오. Hold on to this covenant. 여기가 여러분 주역입니다. You are the main figures of this. 꼭 기억하세요. So you must remember this. 응답 없다? 마지막으로 기억해야 되는 우리 하다 보면 응답이 뭔지 모를 수 있잖아요. If you lack answers, this is the final thing you must remember. At times, we may not even know what the true answer is. 여러분의 기도가 하나도 빠지지 않고 하나님 앞에 그릇에 담겨요. All of your prayers are contained in golden censers and delivered to God. 그래서 without 틀린 one 기도 하지 마라. exception. 틀린 기도는 하나님 앞에 진짜 올바른 기도는 당기는 거예요. So don't pray the incorrect prayer. Pray the genuine prayer that is contained within these censers to be delivered before the Lord. 우리는 이 응답의 주역입니다. We are the main figures of this answer. 시작하세요. So begin this. 다 이뤘다. 조금도 부족하지 않게 저와 여러분이 가진 모든 문제를 해결하셨다. 이 사실 앞에 저와 여러분이 참 복음을 누리는 증인 되시길 바랍니다. 복음이 모든 것이죠. 하나님 떠난 모든 인간은 복음이 없으면 혼돈 흑암 공허 속에 빠져 살게 되어 있어요. 복음을 받는 순간 저와 여러분은 하나님의 자녀로 바뀌는 겁니다. 하나님 자녀된 당신을 향한 하나님의 최고 계획이 뭐냐 물어보거든요. 전도와 선교입니다. 하나님이 행하시는 전도는 열매가 일어나는 만큼 응답받게 되어 있습니다. 하나님이 행하시는 전도는 열매가 없는 만큼 축복이 옵니다. 그것을 우리가 평생 누리자, 계속해서 누리자, 전도자의 삶을 회복하는 거예요. 5가지 말씀 통해서 확신이 오니까요. 그때부터 증거가 오는데 예수님께서 마태복음 16장에 약속하신 축복이 30년째 5가지 중요한 전도운동의 핵심적인 내용, 정체성을 가지고 이제 세계 현장을 섬길 수 있는 시간표를 하나님이 주신 줄로 확신합니다. 그래서 건축과 함께 저와 여러분의 영적인 건축의 시간표 속에 있다. 제한된 집중, 선택된 집중, 원내스 집중이다. 우리 주님이 공생애 동안 남기신 모델이 되는 전도의 축복을 우리가 재현하는 것이다. 지금부터 준비를 해야 돼요. 하나님께서 선교를 위해서 모든 걸 준비해놓고 역사하신단 말이에요. 우리의 응답은 복음을 이해하는 만큼 응답이 와요. 깊이와 넓이와 그 풍성함이 어떤 것인지 체험해야 되는 거예요. 체험되어지는 만큼 믿어져요. 예수님은 창세기 3장 15절, 출애굽기 3장 18절, 이사야 7장 14절에 예언된 바로 그 주인공이시다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
초대교회가 증거한 복음 메시지의 핵심은 뭐냐? 십자가와 부활입니다. 성육신 하셨다. 여자의 후손이 아담의 자손이 아닌 분이 오셨다 이 말이요. 하나님의 아들 하나님이 인성을 취하고 오신 거예요. 우리를 구원하기 위해서 예언하신 대로 성육신과 함께 성경대로 죽으셨어요. 성경대로 다시 살아나셨어요. 그 다음에 승천하셨어요. 약속하신 성령을 보내서 임마누엘의 축복이, 그때부터 우리가 기도하는 그지 393 응답의 핵심 내용이 우리가 누리는 응답으로 바뀌는 겁니다. 이 모든 축복을 다 이룰 수 있게끔, 누릴 수 있게끔 테드레스타일 다 이뤘다. 저와 여러분의 과거, 현재, 미래의 문제를 끝내버렸다. 예수 그리스도의 십자가 공로로 우리가 잃어버린, 창세기 3장 문제를 잃어버린 모든 것을 하나님께서 우리에게 회복시켜버렸다. 신분 권세를 회복하셨는데 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀 되는 권세를 주셨다. 이 모든 것을 준비하셨지만 그래도 이스라엘이 내게 이렇게 되어지기를 구하여야 할지라. 에스겔 36장 37절 기도하는 자에게 주겠다 이 말이요. 하나님께서 우리를 증인으로 부르셨다. 증인이 되리라 하셨죠. 증거 주겠다는 거예요. 참응답 받는 증인, 올바른 전도자의 삶을 사는, 하나님이 기뻐하시는 전도자의 삶을 사는 전도자, 눈을 바꿔야 돼요. 내 속에 믿음을 따라 뭐가 편집, 설계, 디자인 될 수 있느냐, 거기에 따라 보는 게 바뀌는 거예요. 하나님의 것을 가지고 기도 집중해라. 이렇게 하는데 모든 시작은 뭘 가지고 하느냐? 감사. 무슨 일이 나면요 무조건 감사해. 감사부터 해놓고 봐요. 그게 믿는 거예요. 하나님이 주권을 믿는 거고 그리스도께서 이 문제를 해결했다는 자체를 믿는 거고, 믿음으로 선진들이 다 승리를 누린 거예요. 건축하면서 믿음으로 하세요. 모든 준비를 믿음으로 하세요. 하나님께 문제 없습니다. 승리하게 되시길 바랍니다. 2000년 동안에 후대가 재앙 속에 있을 것이냐, 是2000 세계 복음화 속에 있을 거냐. 是2000年的时光，后代将处在灾殃里，还是站立在世界腐化的道路中？ 이 갈림길입니다. 是这个分歧点。 아무 능력도 없이 터무니없이 시작했는데 이게 세계 정복이야. 毫无能力，而且看起来很荒诞，从这里开始，但是这却成为了世界文化。 여러분 적어도 이거 보는 눈은 있어야 됩니다. 至少大家应该有眼光，能够看到这个。 아니 왕궁에 놔야지 목수가 무슨 그리스도란 말이냐. 应该生在王宫 착각한 里， 거요. 木匠的儿子怎么能是弥赛亚呢？ 아니, 성경에 예언돼 있는데요. 圣经已经预言了， 여러분 사람이 교만해지 부리면요 말씀도 안 보여. 如果人变得骄傲的话，连话语也看不清楚。 아니 목수의 아들이 아주 목수가 저게 뭐 그리스도란 말이냐? 是木匠的儿子，木匠怎么能是基督呢？ 그럼 막그 능력을 행하거든요. 而且他行出很大的能力。 능력 행하니까 아 능력이 대단하다 이런 사람도 있겠지만 주로 뭘 생각하냐면은 이 사람들은 두려워했어요. 시기하는 거예요. 因为他施行能力，所以犹太人就想啊，他可能是有能力吧，但是他主要是嫉妒。 가늠한 여인 말이야. 돌로 때려 죽여야지. 그걸 용서가 돌려보내주고 말이야. 而且行奸淫的妇人应该用石头打死，他却饶恕并且放他走， 세리하고 식사하고 말이야. 而且跟税吏一起吃饭。 나온 자들하고 집에 가서 식사하고 말이야. 뭐. 우리도 이 착각하기 쉬워요. 我们也会有这样的错觉， 그래서 유대인들이 이거 보고 완전히 착각한 거예요. 所以犹太人看到这些表象之后，他们完全有了 에이, 错觉。 그래서가 뭐 그런 거 아니지. 메시아는 메시아다워야지. 啊，弥赛亚应该像弥赛亚， 제가 보기 그렇지 않거든요. 在我看来并不是这样的。 예수님께서 오시자마자
병든 자와 가난한 자를 찾아가셨어요. 耶稣来到这地上之后，去找到生病的人，还有贫困的人， 아무도 고칠 수 없는 불치병자 찾아가셨어요. 而且去找到了没有人能够医治的有绝症的人， 그들을 고쳤습니다. 却医好了他们。 어느 게 맞습니까? 到底哪一个是对的呢？ 영적으로 힘을 잃어본 거예요. 所以他们灵里失去了力量， 많습니다. 有很多。 저 목사 자녀, 장로 자녀, 훈련 자녀 가운데요. 영적 힘 다 잃어버린 사람 많아요. 牧师的儿女、长老的儿女当中，有很多人失去了属灵的力量。 지금이라도 줄 잘 써야 됩니다. 现在也好，大家应该站对排。 십자가 천 이거는요 비참한 최고형이거든요. 十字架处刑，这是最恶劣的一个处刑 이거는 方法。 로마 재판관이 허락해야만 되는 거예요. 这是罗马的法官许可才能够处这个死 굳이 刑。 예수님을 빌라도에 끌고 간 겁니다. 왜냐? 십자가 처형식이라. 他们偏偏把耶稣带到了比拉多面前，是为了把他钉在十字架。 얼마나 이 사람들이 지금 영적으로 맛이 갔나면은 他们灵里面彻底已经昏暗。 만약에 예수를 십자가에 못 박아 죽인 것이 잘못이라면 그 빛과 우리 후대에게 돌려달라. 如果把耶稣钉在十字架，这是一个错误的话，把血浆在我们后代身上讨还吧， 무슨 줄도 모르고. 也不知道可怕。 그때 예수님 돌아보시면서요. 그 속에서도 나를 위해서 울지 마라. 在路加福音23章28节，耶稣那个时候回过头来对他们说：“不要为我哭。” 의미심장한 뼈아픈 소리였어요. 而且说了一个非常意味深长的、让人非常寒骨的一句话： 네 자녀를 위해서 울어라. 要为了你的儿女而哭。 놀라운 일인 거 아닙니까? 这是多么一个惊人的事实！ 여러분이 드리는 헌신 예배는 그냥 헌신 예배가 아니고요. 100년을 1000년을 선택하는 예배가 되도록 언약 잡으셔야 됩니다. 你们的献圣礼拜不是一般的献圣礼拜，为了能够影响百年、千年的程度，要握住圣约。 그리고 이들이 부활하신 그리스도를 만난 겁니다. 而且他们遇到了复活的基督， 이때부터 모든 의심 끝내버려요. 这个时候所有的疑虑全部消失了， 여기에서 마가다락방에 모인 겁니다. 然后聚在了马可楼。 마가다락방이 모이기 전에 예수님께서는 감람산에서 이제는 확실한 미션을 주셨어요. 聚在马可楼之前，耶稣在橄榄山赐给了确实的 mission， 이거 꼭 잡으셔야 돼요. 一定要牢牢握住这个。 예수님께서 가시관을 쓰셨기 때문에 여러분들은 같은 고난처럼 보이는 왕관을 써야 되는 겁니다. 因为耶稣戴上了荆棘冠冕，所以你们也要戴上同样的苦难的王冠。 여러분이 그리 복음 때문에 정말 이런 사람들의 알지 못하는 것 때문에 복음 때문에 고난을 당한다면 그 자체가 큰 응답이요 세계 복음화의 길이 되는 거다. 你们为了福音，为了这样的人受苦难的话，那个本身会成为极大的祝福，也会成为成就世界福音化的道路， 꼭 명심해야 됩니다. 必须要铭记。 전도하는 여러분들은 아무 상이 없어도 괜찮아요. 传道的各位毫无奖赏，也毫无相关， 면류관이 필요 없는 무관의 제왕들입니다. 因为大家是没有王冠的帝王。 사도행전 14절에 15절, 14절, 15절입니다. 是使徒行传1章14到15。 법으로 막았는데도 전혀 법 어기지 않고 전혀 법에 안 걸리도록 법적으로 세계복음화했어요. 虽然用法律来禁止，但是他们丝毫没有违法，而且合法性的成就了世界福音化。 초대교회 세계복음화의 비법은 한 가지다. 所以我就拿了这个词汇，初期教会成就世界福音化的秘法只有一个， 가정집 다락방이다. 是家庭马可楼塔拉邦， 못 먹은 거요. 是没有能够阻挡。 모든 집은 가정집이 다락방 다 있어. 글로 말씀은 돼. 所有的家庭都有马可楼，都是深入到了这里， 전 세계를. 而且扩散到全世界。 여러분은 세상 사람처럼 대가를 바라는 것이 아니고 무관이라 웰관 필요 없어요. 그러나 정말 허감 이기는 왕이다. 你们不像世人一样图代价，而是没有任何的奖赏，是没有王冠，却是帝王。 선교하는 평신도 여러분들이 기도해야 될 세 번째입니다. 是做宣教的平信徒，各位应该祷告的。 여러분은 고난의 왕관이요 무관의 제왕이기도 하지만은
大家拥有的是苦难的王冠，还有没有冠冕的帝 삼중직 王， 대사다. 也是3个重要职分的大使， 그냥 대사가 아니죠. 不是普通的大使， 예수님을 대신해서 사단을 이긴 왕이시다. 是代替耶稣胜过撒旦的王， 전 세계 재앙 못 막습니다. 全世的灾殃无法阻挡， 그거 막는 是 제사장이다. 阻挡这个灾殃的祭司长， 길 없어요. 모든 진리는 거짓말이에요. 그래서 길을 알리는 선지자다. 是没有路的，所有的道理都是虚假的，所以是告诉这个真理道路的先知， 이 합친 단어가 그리스도입니다. 把这些合在一起叫基督。 전혀 인간의 소리 하지 말고 40일만 기도도 역사는 不要说一句人的话，只是40天祷告也会兴起神的做工， 감남사입니다. 这就是橄榄山。 사람이 10일 기도할 수 없잖아. 밥도 먹어야 되는데 10일만 사람 소리 안 듣고 기도도 역사. 只是10天不听人的话祷告，也会兴起神的做工。 불쌍합니다. 但是人们很可 영적 怜， 어려운 사람 있죠. 누군가가 진짜 한 10일만 제대로 도와줄 사람 있다면 역사를 나. 在灵里有些人真的痛苦和压抑，只要帮助他10天，也会兴起神的做工。 그래야 주일마다 주일 예배가 살아나는 거예요. 这样的时候，每个礼拜天礼拜才会活起来。 그래서 날마다 성전, 날마다 집에서 잃어버린 자 치유가 일어나고 所以他们 치유가 天 된 天 거예요. 在圣殿，天天在家里。如果兴起这样的神的做工，那就自然得到治愈。 부산, 서울, 울산, 창원 얘기합니다. 釜山、首尔，还有蔚山，还有昌原，我对你们说， 선교 중에 선교는 237 치유 서밋이 올 수 있도록 1,000망대를 만들어라. 宣教中的宣教是为了让237治愈还有生命能够来到教会，要 교회 建 안에 立起1000个望楼在教 이것부터 해야 会里。 돼요. 首先要做这个， 우리가 와 있는 많은 다민족들이 올 수 있는 플랫폼 파수망대 안테나 있는 망대를 세워라. 我们要建立起让已经来到韩国的多民族能够来的平台，还有守望塔和天线。 이 말 못 알아들으면 안 됩니다. 如果听不明白这句话是不行的。 우선하다가 그만두는 거, 그 아무 소용없습니다. 暂时做一点，然后停止不做，那是没有用的。 여러분이 이 땅을 떠나고 난 뒤에도 237이 와서 치유 서밋을 24 할 수 있도록 만들어라. 你们不在世了，也是让237多民族来到这里能够做24，这才对。 장로님들의 발자취를 남기둬라. 要留下长老们的足迹，对吧？ 한 사람을 변화시켜버려야 수많은 사람이. 去救活与他相关的那一个国家。 여러분이 기도로서 모든 걸 할 수 있다는 결론 내셔야 돼요. 你们应该得出一个结论：靠祷告能做一切， 아무나 필요 없어요. 什么也没有必要去说 해보세요 ，只说这个 오직 그리스도, 唯独基督， 오직 성삼위 하나님, 唯独圣三一 오직 体 보좌의 神， 능력. 唯独宝座的能力。 기도해 보세요. 要祷告再也看看 그러면 吧， 역사를 납니다. 那必定兴起神的做工。 세상에 속하지 않은 진리의 왕, 세상의 그 어떤 것도 이길 수 없는 약속된 십자가 사건을 완성하신 그리스도 언약 붙잡고 기도하며 세상을 살리는 참 승리의 주역되게 하심을 감사드립니다. 절대로 바뀌지 않는 복음 누리며 전달하게 하옵소서. 지금도 바뀌지 않는 그리스도의 5가지 능력을 누리게 하옵소서. 바뀌지 않는 진리 붙잡고 과거, 오늘, 미래 문제 해결하는 주역으로 성삼위 하나님의 보좌 축복을 누리는 증인되게 하옵소서. 다 이루었다. 흑암, 혼돈, 공허 속에 살던 우리를 구원하신 하나님께 감사드립니다. 하나님 자녀의 최고의 축복인 세계 복음화에 쓰임받게 하시고 하나님이 하시는 전도 속에서 열매를 통하여 참 응답을 확인하고 열매가 없는 만큼 축복이 오는 것을 확인하게 하옵소서. 훈련을 통하여 지속되어지는 문과 제자가 세워지는 것을 보게 하시고 전도운동이 정리되어 세계 현장을 섬기게 하옵소서. 영적 건축과 건축의 시간표 속에 믿음의 눈으로 보는 것을 보고 집중을 통하여 전도의 축복을 누리게 하옵소서. 불어권과 오세아니아 현장의 핵심 제자들이 일어나며
올바른 복음 체험으로 참 응답을 확인하고 모든 문제를 다 끝내신 것을 믿고 모든 것을 회복하게 하옵소서. 믿음의 눈과 기도 집중으로 참 응답이 증인되어지고 모든 시작을 감사로 시작하게 하옵소서. 위에서 주신 가시왕관 100년, 1000년의 세계복음화 응답을 선택하는 예배를 드리며 헌신하게 하심을 감사드립니다. 예수님처럼 채찍과 가시면류관과 십자가 처형 앞에서도 고난의 왕관을 쓴 것처럼 고난의 왕관을 쓰고 헌신하게 하옵소서. 무관의 제왕으로 하나님 편에 서서 세계 복음화하는 축복을 누리게 하옵소서. 사탄을 이긴 왕, 재앙 막는 제사장, 길을 알리는 선지자, 그리스도 3중직 대사의 축복을 누리게 하옵소서. 교회 안에 237, 치유, 서밋을 위한 1천망대를 세우게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.